ಈ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ನೋಡಿದೀವಿ ಮನುಷ್ಯ ಬಂಗಾರ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಏನ್ರೆ ಗಾಡಿಗಳು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಏನು ಇದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗಳು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫ್ರಿಜ್ಗಳು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸಂಡಾಸ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳು ಕಳ್ತನ ಆಗ್ಯಾವ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಂಡಾಸ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯಾದಂಥ ಸುದ್ದಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯಾದಂಥ ಸುದ್ದಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ 2 ವೀಲರ್ ತುಡುಗಾಗಿರೋದನ್ನ ಕೇಳಿದೀವಿ, 4 ವೀಲರ್ ತುಡುಗಾಗೋದನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಚಿನ್ನ ವಜ್ರ ವೈದೂರ್ಯವನ್ನ ತುಡುಗಾಗೋದನ್ನ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಗಾಂಧಿನಗರ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಒಂದು 16 ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡು ಅಂತ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯವನ್ನ ತುಡುಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋತಿರಾಮ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನೇಕ ಏನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ಬಾತ್ರೂಮು ಎಲ್ಲಿ ಕಳವಾಯ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳವಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. नमस्कार, नानु जय जवान जय किसान संगठन राज्य, मैं जय जवान जय किसान संगठन का राज्य अध्यक्ष कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट। आज क्या हुआ कि मैं भी देखे आज तक कि पैसा चोरी होता था, सोना चोरी होता था, सब होता था, लेकिन फर्स्ट टाइम जेंट्स का टॉयलेट चोरी हुआ तो हमें दुख नहीं होता था, लेकिन आज हमारे माँ बहन का लेडीज़ का टॉयलेट चोरी हो गया। 270 टॉयलेट चोरी होने में हमें ये नगर पालिका है, इसीलिए हमें यहाँ के कंप्लेंट दिए। ये कम से कम यहाँ छोड़ते नहीं इसे, हर एक हर गांव में कहाँ किस किस का टॉयलेट चोरी हुआ है वो सब लिस्ट मंगा रहे, वो सब ले जाके हमें एसपी साहब को देने वाले हैं। वो हमारा जब तक टॉयलेट चोरी हुआ सो टॉयलेट लाके नहीं देते। कितना खाते खाओ उसमें, कितना उसमें तुम्हारे घर बनाते बिल्डिंगा बनाते बनाओ, लेकिन जो भी थोड़ा तो आधा टॉयलेट बचे होगा ना वो तो लाके दिए, तो हमें उसको थोड़ा रिपेयर करके कल के बारे में हमारे माँ बहन उसमें बैठती। जब तक वो टॉयलेट नहीं होता तब तक हमें ये डीसी महानगर पालिका का जो भी टॉयलेट है उसमें हमें यूज करने के लिए इनको सबको हमें ऑर्डर दिलाने के लिए यहाँ है। वो नहीं दिए तो ये कल बाकला तोड़ेगा हमको, इनका बच्चे सब यहाँ आएगा, यहाँ आके ये ऑफिस में हम लोग टॉयलेट के लिए हमें माता बहन के हमें व्यवस्था करके देगा। लेकिन इंसान को ऐसा है कि एक मर्द रहा तो बाहर जा सकते ये, लेकिन आज एक बीजापुरी सिटी है, कहाँ भी जाने जगह नहीं है, हर तरफ इंसान, सब किधर देखते इंसान दिखता, किधर देखते इंसान दिखता। इंसान टॉयलेट के लिए कहाँ जाना, माँ बहन क्या लोटा लेके जाना। पूर्वज के जमीन में कैसा था पहला कि सब तरफ खुला खुला था। आज जो भी बिल्डर है ना, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े बिल्डिंगा सब जगह कब्जा करके चोरी करके, पहला जो बावड़ी था इधर अंदर सब एक बादशाह था, यहाँ 7 नदी लेके आया था नीचे से, वो आज वो नदी भी उसके ऊपर भी घर बना लिए लोग। लेकिन हमें बोलते हैं हमने क्या, वो नदी नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, लेकिन हमारा जो टॉयलेट चोरी हुआ दो, नहीं दिया। जो कौन लेके गया, मैं मोतीराम लेके गया, मोतीराम के ऊपर केस डालो। वो जो कौन लेके गया ना टॉयलेट, जो भी ले जाके जिसे भी से उठाए, क्या रात से हेलीकॉप्टर से उठाए हमना मालूम नहीं, वो हमारा काम नहीं है, प्रशासन का काम है। वो प्रशासन लाके वो टॉयलेट नहीं दिए तो आज वो प्रशासन को हमें छोड़ते नहीं, उसको कम से कम अब सब उग्र होराटा करके इस न्याय देने तक अभी भी हमारे को भरोसे दिए। मेयर होरती साहब को, यहाँ का मेयर उन्हें, वो आके हमने भरोसे दिए कि तुम्हें आज हमारा अधिकारी को भेजते वहाँ चौकसी करते। फिर मैं यहाँ तक भी गप बैठने वाला नहीं, डीसी ऑफिस को जा रहा, मैं कलेक्टर ऑफिस को जाके वहाँ मेमोरन देके, एसपी ऑफिस को जाके मेमोरन देके ये ले जाके वहाँ एपीएमसी स्टेशन आता, पुलिस स्टेशन, वो पुलिस में मैं एफआईआर कराने वाला है। ये राज्यपाल राष्ट्रपति तक जाने वाला मुद्दा है। आज कल कभी भी टॉयलेट नहीं चोरी हुआ ना, फर्स्ट टाइम चोरी हुआ। इसीलिए सरकार को भी आग्रह करता मैं, सीएम सिद्धरामैया साहब, वो बहुत तुम्हें ऐसे लोग रहते कौन टॉयलेट चोरी करने वाले, उसके ऊपर कठिन से कार्रवाई करके होम मिनिस्टर तुम लोग मिलके, ये काले कपड़े का ये है पूरा, हमें सब काले पहन के काले पट्टी डाल के उग्र की होराटा करने के लिए आना करके हमें सब सोचे थे। लेकिन यहाँ हमारा एक मेयर साहब है, ये होरती रजाक साहब को मेयर है, उन्हें ये नगर पालिका का बॉस उन्हें मेयर है, फिर भी वो नगर पालिका के लिए उन्हें क्या बोले कि हमें तुम्हारा जो भी मसला है, जो भी मसाल है, हम खुद मैं आके तुम्हारा शाम तक वो जाके पूरा जीपीएस करने लगा कि तुम्हारा करके देता। बोलने में ये सब लोग काले नहीं पहने, गाड़ियाँ टायर नहीं जलाए, उनका पुतला नहीं जलाए। आज वो 4 लोगों का नाम है,
मैं तो नहीं, वो मेरे को क्या मालूम नहीं कि वो लोग कौन कौन पैसा खाए, वो जगह गिरा है, इनका घरा गिरा है, 50-60 घर को ऊपर जेसीबी लगा के गिरा है। फिर भी हमें उनको बोलते ये देखो कभी भी किसी का घर गिराना, किसी को ये करना नहीं चलता। वो क्या भी जगह उनकी रहा तो उन्हें खुद उतारा लेके आके इनके ऊपर केस देना, गुंडागिरी नहीं करना, कोई भी क्यों ना रहने दो। एक गरीब के ऊपर उसका घर गिरा के मैं घर दूसरा बना लेता कर को नहीं होता। आज हर गांव में ये चल रहा कि कौन गरीब रहता उसको दबाने का, कौन गरीब रहता उसको ए चल इधर से उठ, 4 लाख दे, 5 लाख दे, 6 लाख दे कर को बोलता। वो आज मैं नहीं बोल रहा, ये सब लोग आने वाले बोल रहे हैं। ये मेरा बात नहीं है कि मेरा घर नहीं गिरा है, कोई मेरा घर गिरा है तो मैं बोल सकता था। ये लोग बोले, उसका वीडियो ला के दिए, तब मैं यहाँ तक आया। मैं आज यहाँ तक आने का मसला ये है कि मैं ऐसा किसी के साथ नहीं चला जाता। जो भी मेरे पास ऑफिस को पेपर आएगा वो पेपर को सूक्त तनकी करेगा, मैं तनकी करके जो भी डिपार्टमेंट है उसके साथ चर्चा करेगा। ये दिन में नहीं हुआ तो इतना दिन में उनको देना कर को बात करेगा। इनको हक पत्र दिलाने के लिए अभी कांग्रेस सरकार जो सिद्धरामैया सरकार हो, हर तरफ हक पत्र दिए हुआ करना। अभी बीजापुर जिला में बबलेश्वर मतक क्षेत्र में 50 तांडा को कंप्यूटर उतारी दिए, गवर्नमेंट जगह ना, वो क्या उनका खुद का जगह है नहीं है, फिर भी वो हक पत्र कंप्यूटर उतारी दिए। आज इन्हें इनका पूर्वज पकड़ के यहाँ गिरे सोए, इन्हें यहाँ उनका पूर्वज उनको मिट्टी में डाल के खोद के डाले सोए। क्या वो पूर्वज पकड़ के उनका उतारा है, उनका पूर्वज का आधार कार्ड नहीं था पहला, क्या उनको हाथ से लिखे सो क्या क्या दाखला है सब है। फिर भी ये लोगों को बोलता तुम्हें क्या पाकिस्तान वाले है, क्या दूसरे देश, ये अमेरिका वाले है वहाँ जाओ कर को बोलने में। आज हमारे देश में रहने के लिए हमारे को अधिकार नहीं तो हमें जाना कहाँ, ये लोग जाना कहाँ। ತಾವು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಸನ ಅದ್ರ ನಾ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು, ಕಳ್ತನ ಯಾರ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿ, ಕಳ್ತನ ಎದರದಿಂದ ಆಗಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮನಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ಯಾವ ಅವು ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ ಕೊಡೋ ತನಕ ಇದು ಹೋರಾಟ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ఢిల్లీ ತನಕ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಆಗುದೇ. ಇದು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡೋದೈತ್ರಿ. ನೇರವಾಗಿ ತಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಇಟ್ಟಂಗೆ ತಾವು ಏನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನ್ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಿದಾರ ಅಥವಾ ಏನ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದ್ ಕೆಡವಿದಾರ ಏನಂತ ನೀವು ಆರೋಪ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ, JCB ದಾವ ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರ ಅವ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, JCB ಹಚ್ಚಿ JCB ಬೀಳ್ಸ, JCB ಡ್ರೈವರ್ ಬೀಳ್ಸಾನ ಅಂದ್ರೆ JCB ಮಾಲಕ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, JCB ಮಾಲಕ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಯಾರು ಇವ್ರು ಕೊಡ್ಲಾರ್ದೆ ಬೆಳೆಸಂಗಿಲ್ಲ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಸಿ ಕಿತ್ತು ಒಬ್ರು ಮನಿ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿರಿ ಅದ್ ಕೇಸಿ. ತಾವು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣಿಬಾರದು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೊಣಿಬಾರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಲಾಕ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಇರುವುದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಾವ, ಆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಬೀಳ್ಸ್ಯಾರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆನೇ ಜವಾಬ್ದಾರ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ನಿಮ್ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವುದು ನಾವು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎದರ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನೀರಿಂಗ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಏನ ಎಲ್ಲಾನೇ ಕಟ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಗುವಂತ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ. ಮತ್ತೆ ಹಕ್ ಪತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಐತಿ, ಹಕ್ ಪತ್ರ ಬಿ ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಕೊಡುತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪ್ಯಾರ. ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾನೇ ಕುಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. 2001 ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಲಿ ಹಕ್ ಪತ್ರ ಸಂಬಂಧ, ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಕುಡಿಸಿಲ್ಲ ಕೇಸಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾ ಈ ಹಕ್ ಪತ್ರ ಸಂಬಂಧ 2001 ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಐತಿ. ಅದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಗೆ ಕೂತಿದ್ವು, ఢిల్లీ ಒಳಗೆ ಕೂತಿದ್ವು. ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗೈತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗೈತಿ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಚರ್ಚೆ ಆಗೈತಿ. ಅವು ಆಗದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾನೂನು ಒಂದೇ. ನಾವು ಈ ದೇಶದವ್ರು ಇದೀವಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವ್ರು ಇದೀವಿ? ಹೌದಪ್ಪ, ಇದೇ ದೇಶದವ್ರು. ನನಗ ಒಂದ್ ಕಾನೂನು, ನಿನ್ಗ ಒಂದ್ ಕಾನೂನ. ನೀ ಬಿಳಿ ನಾ ಕರಿ, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕಾನೂನು ಏನೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ, ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ವಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಐತಿ. ಈಗ ತಾವು ಅನೇಕ ಜನ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತ ಅದ್ರ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅದಾವ ಇಷ್ಟು GPS ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ದೈತಿ. ಕಳ್ತನ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ SP ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ. ಅವು ಕಳ್ತನದ ವಿಭಾಗ ಸೆಪರೇಟ್ ಐತಿ. ಇವ್ರ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳದ್ದು ಏನೈತಿ ಅದು ಬಿ ನಾವು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವ್ರು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಾರ. ಮೊಬೈಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾನ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ನಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾ ಅವನಿಗೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಿನ, ನಾ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, MB ಪಾಟೀಲ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸುನಿಲ್ ಗೌಡ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬಸನಗೌಡ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಐತಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೈತಿ. ಕಟ್ಟಿದ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಾವಕಿ ಅವ್ರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು.
ಶಾಸಕರ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ತರ್ತಾರ ಇವತ್ತ ಏನ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 4,500,000 ಬಜೆಟ್ ತಂದ ಯಾರು ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ತಂದ ಇಲ್ಲ ಇಂತ ಮತ್ತೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಏನು ಅವ್ರು ಬಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ಗಳು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ನಗರ ಪಾಲಿಕಾದವ್ರು ಅವ್ರು ಗಮನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ಒಂದು ಹಮುಲಾಲ್ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ 2-3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಸ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ದ ಈ ರೀತಿ ಇವ್ರ ಹೇಳಾರ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆವಾಜ್ ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹವಾಲಾ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವ್ರು ಮಾಡುದು ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಯರ್ ಬಂದಿದ ಆ ಮೇಯರ್ ಏನ್ ಹೇಳಾರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡುದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೀನ ನಾ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಹೊಂಟಿದೀವಿ ನಾ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅರ್ಧೋಟ್ ಹೋರಾಟ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿದ್ದೀನ ಪಂಜಾಬ್ ಜಮೀನುಗಳು ಬಿಡಿಸ್ಲಾಕ ಹೊಂಟಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ನಂದು ರಾಜ್ಯ ಒಳಗೆ ಆಗುದು ಬಿಡು ನಾ ಪಂಜಾಬ್ದವ್ರ ಭೂಮಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅದು ಬಿಡಿಸ್ಲಾಕ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗಳು ನಾವು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳ ನಾವು ರೈತರ ಸಂಘಟನೆದವರು ನಾವು ಹೆಂಗಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆಸಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮನಿದಿನ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮನಿದಿನ ಡಬ್ಬಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದೀವಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಯಾರೇ ನಾವು ಬಂದು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವ್ರವ್ರ ಗಾಡಿ ಖರ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾರ ಅವ್ರವ್ರ ತ್ರಾಸಗಳು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರ ಹವಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಕೇಸಿ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗಳ ಅರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾರ ಈ ರೀತಿ ಆಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ ರೈತರ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಧರ್ನಾ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಾಬತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾನಾಗ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅದು ಅತಿಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದು ಅತಿಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಕಿಸಿ ಅವ್ರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜಾಗ ಅದು ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಅದ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಇಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಭಾಳ ಬಡದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೋತಿಲಾಲು ಮತ್ತು ರಜಾಕ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದ್ ಕಿಸಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮನವರಿಸಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಜನ ಸರ್ಕಾರ ಏನೈತಿ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಸೇರಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡತ್ತಾರ ಮೊನ್ನೆ ಹೊಸಪೇಟ್ನಾಗ ತಾವು ನೋಡಿರಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ 1,11,1111 ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾನ್ಯ GB ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾವ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಹಮತಿದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ವಾರ್ಡ್ನಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಅದು ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಒಂದು ಟ್ರಾವ್ನು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಮ್ಮ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಮಾಡಿಸ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಯುಕ್ತರಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ SC ಅವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಮನವಿ ತೊಗೊಂಡಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಈ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗತೈತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಇದು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಶೌಚಾಲಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇದರ ಆದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಳಿಸಿ ಅದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಿ ತಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಈ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಬಂದ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 16ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾವ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಂಥವು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾವ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮತ್ತೆ ರೈತರ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜಯಪುರ ಶಾಖೆ ಅವರು ನೂರಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿ ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾವಿಕಟ್ಟೆ LNT ಹಾಗೂ ಯೋಗಪುರ LT ಫ್ಲಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಹಾಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುರ್ತಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಸಮೇತ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂಥ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್
ಎಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕತನ ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಸೂಕ್ತಾಗಿ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ, ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನಾ ಅದ, ಆ ರೀತಿ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಲ್ಲ ಅದು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತು. ಬಟ್ ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಲಿಪಶು ಆಗ್ಲಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸೋ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಇದು ತೋತು ಅದ್ರ ನೆಲ ತೊಂದಿಸಿ ಅದ್ರ ಕ್ರಮ ತಗೋ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಬೇ ಇದ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆಯ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ರಜಾಕ್ ಸಾಬ್ ಮಕಾಂದಾರ. ನಮಗೆ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಂದು ಅವರು ನಮಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡ ಮತ್ತು ಯೋಗಾಪುರ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಇಂತಿಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ಯಾವ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಮ್ಯಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು, ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಇದ್ದೆವು. ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಸದಸ್ಯರ ಸಲುವಾಗಿ, ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ದು ಏನದ ಅದು ರೈಟಿಂಗ್ದಾಗ ಬರೆದು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ರೈಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂಥವು 4 ಜನರು ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹಳಿ ಗಾಡಿ ಅವು ಏನು ಹಿಂದಕ್ಕಿನ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಏನಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವರು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಏನದ ತಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ. ಅವರು ಯಾರು ಇದು ಇರ್ತಾರ ತಮ್ಮ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮನವಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಾವು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ ಆಗಂಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಸಾಬ್ರು ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೆಸಿಂದ ನಿಮ್ದು ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಅದಾವ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅದಾವ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಏನೇನಿಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲರದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಕೊಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ ಮೇಯರ್ ಆದಂಥ ರಜಾಕ್ ಸಾಬ್ ಹೊರ್ತಿ ಅವರು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇದು ಕಳತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಅದು ಸುಮಾರು 16 ಅದಾವ್ರಿ ಸರ್. 16 ಶೌಚಾಲಯ. 16 ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಅದ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಎಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 16 ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡ್, ಬಾವಿಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡ ಮತ್ತು ಯೋಗಾಪುರ ತಾಂಡ ಇದು ಸೇರಿ ಬರ್ತಾ ಗಾಂಧಿನಗರ 16 ನಂಬರ್ ಪೂರ್ತಿ ವಾರ್ಡ್ದಾಗ 16 ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಇದು ಆಗ್ಯಾವ, ಅತಿಕ್ರಮಣ ಆಗ್ಯಾವ. ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಮ್ಯಾಗ ನಮ್ಗೆ ವಾರ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಮೇಯರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಅದಾವ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಾಗದ ಪತ್ರ ನೋಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆಗಳು, ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಉತಾರಿಗಳು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಲೈಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ತನಕ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ ಆಗಂಗೆ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟೆವು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅತಿಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒದಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಅವ್ರು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅನೇಕ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಗು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳ್ರಿ ಮಾತಾಡಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಬಂಡು ಪವಾರ್ ರೀ. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಒಟ್ಟು ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರಿಲ್ರಿ ಸರ್, ಬಡವರು ಸಂಜಿತನ ದುಡಿತಾರ, ಸಂಜಿಗೆ ಬಂದ ಅದೇ ತಂದು ಅದೇ ಕಾಸಿ ಅದೇ ಬಡುದ. ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರ ಇವ್ರು ಗಮನ ಯಾರು ಕೊಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಸಿಟಿ ಹತ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕಚರ ಹಾಕಾಕ, ಅವ್ ಸಹಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಮಗ್ ಕಾಸು ಕೊಡಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು, 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು, ನಾವ್ ಓಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವ್, ಇದ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನಮ್ ಕಡೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡಾಕ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನೀವು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ನಿಮ್ ಮನಿ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ, ಈ ತರ ನಡೆದ. ಮತ್ತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನದ ಯಾವ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿಗೆ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗದ್ರ ಹಿಡೇ ಮಾಡೋದು, ಗಂಡಸರ್ ನೋಡುದು, ತಿರುಗಾಡುದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿ ಯಾವ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಬಾಳ
ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದ ಅವ್ರಿಗೆ. ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ನಳದಂತ್ರು 15 ದಿವ್ಸನು 20 ದಿವ್ಸನು ಅದೇ ಹುಳ ಬಿದ್ದಿದ್ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ನಳದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಹಳ್ಳಿ ಗಡಗಿನ ಪಾಡದ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ರ 8 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರ್ ಬಿಡ್ತೇವಿ. ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಯಾರ್ ಸಾವ್ಕಾರ ಇರ್ತಾರ ಆರಾಮಂದಿದ್ರಿ ನಮಗ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ನಡೆದ್ರ ಅಂದ್ರ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರ? ಮತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನಳಾರ್ ಬಿಲ್ ಅಂತೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡುದು, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡುದು, ನಳದು ಈ ತರ ನಡದ ಕೊಂಡು ತರೋದು ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಸಾಯಿಸ್ತು ಹೊಡುದು ಅಂದ್ರ ಬಡವ್ರ ಕಡೆ ಯಾವ ಗಮನ ಕೊಡೋರು ಇವ್ರು? ಓಟ್ ಹಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನಿ ಬರ್ತಾರ, ಕೈ ಮುಗಿತಾರ, ಆರ್ಸೋಗ್ತಾರ, ಹೋಗ್ತಾರ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ತರ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ನಟ್ ನಡು ಸಾಯ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸಿಗ್ತಾರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ. ಈ ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಇಟ್ಟು 1 ಜನ ಕೂಡಿ ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ಅದ್ರಾಗ ನಾವು ಒಟ್ಟರು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಕೂಗೇನಾಗಿತ್ತು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಈ ತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳೋಕೆ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಈ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಕಾಣೆ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳೋಣ. ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಾನು ತಾಲೂಕ್ ಮೇಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಲನ್ ಬಿಶಂದ್ರ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆಯಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನ ತುಡುಗಾಗ್ತಾ ಇದಾವ. ಅದನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅವರು ಮೇಯರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು. ಮತ್ತೆ ಬಡವರಿಗೆ ಮನಿ ಇಲ್ಲ, ಬಡವರಿಗೆ ಮನಿ ಕೊಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಗೊಂದು ಇದು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಾನು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹೆಗ್ಡೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನು ಇವು ಹೋರಾಟ? ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಏನೋ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂತ ರಾತ್ರಿನೇ ಯಾರೋ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರಂತ. ಆ ತರ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಇವರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೈತಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಸರಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ತೀರ್ಬೇಕು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಮನವಿನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ವರ್ತಿ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಮನೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಅವ್ರು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನೇನ, ಮನೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾರ. ಮನೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ನಮ್ದು ಇದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಐತೆ. ಅವ್ರು ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಏನಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬಯಲು ಮುಕ್ತ ಶೌಚಾಲಯ ಅಂತ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬಯಲು ಮುಕ್ತ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಆದ್ರೂ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್? ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದೆ ಸರ್. ನಿಂತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಲು ಮುಕ್ತ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಏನು ಸಿಸಿ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆನೆ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆ ಯಾರೇ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ನಾವಾದ್ರೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಮೀಡಿಯಾದವರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಾವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನೇರವಾದ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಆರುಣ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಥದೇ ಇರಲಿ, ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಒಂದು ಕೈ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇದೇ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಆರುಣ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಿಜಾಪುರ್. ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್. ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್, ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್, ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್, ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್, ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್. ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಆವಾಜ್ ದೋ, ಆವಾಜ್ ದೋ, ಆವಾಜ್ ದೋ. ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್, ಜೈ ಜವಾನ್
जवान जय जवान वंदे वंदे हम सब एक है आवाज दो आवाज दो आवाज दो बेके बेको बेके बेको बेके बेको ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಒಂದೇ 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 ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಜವಾನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಆಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಂಡಾಸ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಸಂಡಾಸ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಆವಾಜ್ ದೋ ಹಮ್ ಸಬ್ ಸಾಥ್ ಹೈ ಆವಾಜ್ ದೋ ಹಮ್ ಸಬ್ ಸಾಥ್ ಹೈ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ